Hello students, welcome to today's lesson. In today's lesson, we are going to see interpolation for unequal intervals. You would have learned interpolation for equal intervals. For equal intervals, we use Newton's forward, Newton's backward and central difference formula to find interpolation. For given any argument, we can find the entry. Let y is equal to f of x be a given function. So for different values of x, if the data is given, x assumes different values and we need to find what is f of x. Then if the interval are equally spaced, that is the difference between any two x value is a constant, then we applied Newton's forward interpolation formula and Newton's backward interpolation formula. Now in this video, if the difference between the x values are not equal, they are unequal, then this will not work. We can't apply Newton's forward or backward central difference interpolation formula to find the unknown y. Okay? In that case, if the interval are unequal, that is if the x values are not equally spaced, then we introduce a new method called divided difference method. Okay, so we are going to apply Newton's divided difference formula to find the unknown y. Okay, so let us assume the function y equal to f of x assumes the value f of x naught x1, f of x1, f of x up to f of x1 corresponding to the arguments x naught, x1, x2 up to xn. Then the interval x1 minus x naught, x2 minus x1, that is the difference between the arguments need not be equal. Then we have to find the divided difference table. Okay, so in the previous chapter you know how to find the difference table. Okay, now we are going to find the divided difference table. Okay, so the definition for divided difference is, so for the divided difference x0 and x1, okay, these are the arguments and the corresponding entries are f of x1 and f of x0. Then the first difference is defined as f of x1 minus f of x0 by x1 minus x0. Girls, if you have any doubts, you can leave a chat. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சாட்டில் வந்து போடுங்க, சரியா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஃபரன்ஸை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுறோம்? எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் கமா எக்ஸ் ஒன், சரியா? திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் கமா எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம இதை டினோட் பண்ணுறோம், சரிங்களா? இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்டர்போலேஷனில் நம்ம இன்டர்வல், அதாவது இன்டர்வல் வந்து ஈக்குவலி ஸ்பேஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா, ஹெச் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா? டு ஃபைண்ட் ஃபார் கிவன் எக்ஸ் டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் ஒய். நவ் இஃப் த இன்டர்வல் ஆர் நாட் ஈக்குவலி ஸ்பேஸ்ட், then we have to find the divided difference table. Okay ma? So in the divided difference table,
This is the divided difference table. That is for argument. This is argument இல்லையா? x வந்து என்னெல்லாம் values assume பண்ணுது? x0, x1, x2, x3, x4 assume பண்ணுது. Corresponding f of x. At x0, y is f of x0. At x1, y is f of x1. இது வந்து given argument and entry. So இப்போ வந்து first divided difference அதை நம்ம எப்படி denote பண்ணுறோம்? இங்கே வந்து del போட்டு அது மேலே ஒரு ஸ்லாஷ் போடணும். Del f of x, the first divided difference of x0 and x1. சரியா? x0 x1க்கு first divided difference என்ன? f of x0, x1. இது வந்து notation. சரியா? இது வந்து notation. நம்ம என்ன பண்ணணும்? f of x0, f of x1 இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் f of x0, x1 போடணும். சரிங்களா? அதே மாதிரி x1 x2 இந்த ஆர்குமெண்ட்டுக்கு டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் என்ன? f of x1, x2. சரிங்களா? f of x1, f of x2 இந்த ரெண்டு என்ட்ரியோட டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் f of x1, x2. அதே மாதிரி x2 x3 f of x2 f of x3 ஓட டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் எப்படி நோட்டேட் பண்ணணும்? f of x2, x3. சரிங்களா? இது வந்து this is just a notation. First divided difference அப்படின்றது இந்த தேர்ட் காலமில் இருக்குது இல்லையா? செகண்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். அதாவது செகண்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ்ன்றது என்ன? the difference divided difference for x0, x1, x2. அதாவது f of x0, x1, x2 இது. சரிங்களா? அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு f of x1, x2, x3. x0, x1, x2 இது வந்து செகண்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் ஃபார் x0, x1, x2. நெக்ஸ்ட்டு x0 விட்டுட்டு f of x1, x2, x3. சரிங்களா? இது வந்து இதெல்லாம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நம்ம எப்படி டிஃபரன்ஸ் டேபிள் போடுவோமோ அதே மாதிரி போடுவோம். சரிங்களா? இது வந்து நொட்டேஷன் தான். திஸ் இஸ் கால்டு ஃபர்ஸ்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ், இது செகண்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ், இது தேர்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ். சரியா? இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் டேபிள் எப்படி போடுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? Find the divided differences of f of x equal to x square plus x plus 2 for the arguments. சரியா? இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இப்போ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நியூட்டன்ஸ் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி அன்இக்குவல் இன்டர்வல்ஸ்க்கு y வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் ஃபார் given x. ஃபார் தட் we need to know how to frame divided difference table. சரிங்களா? So what is the divided difference table? How to frame the divided difference table? First you have to write what is x. Here function is x square plus x plus 2. சரிங்களா? So x square plus x plus 2, x assumes argument என்ன? 1, 3, 6, 11. சரிங்களா? 1, 3, 6, 11. இதில் என்ட்ரி வந்து x வந்து f of x1 வேல்யூ எடுக்கும்போது f of x என்ன? இங்கே ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். என்ன வரும்? 1 plus 1 plus 2. Right? x equal to 1. In the given function, put x equal to 1, we get 4. So f of x is 4 when x is equal to 1. f of x when x is equal to 3. 3 square 9 plus 3, 12 plus 2. It is when x is equal to 3, 3 square is 9, 9 plus 3 is 12, and this is not x square, this is x cube. Okay, so in the problem you can change this as x cube. Okay, so if this is x cube plus x plus 2. In the given problem I have written இந்த தப்பா எழுதிட்டேன். x cube function வந்து x cube plus x plus 2. சரிங்களா? அப்போ x cube னா 27 plus 3 is 30 plus 2 is 32. So when x is equal to 3 na y என்ன? 32. Similarly when x is equal to 6, இந்த x க்கு வந்து 6 கொடுத்தீங்கன்னா 6 cube plus 6 plus 2, 224. And when x is equal to 11,
it is 1344. Okay, so நம்ம entries எல்லாம் இப்போ எழுதிக்கிட்டோம். Now we need to frame the difference table, divided difference table. Okay, divided difference. First difference number del slash f of x. Okay, now how to find the first difference of the argument 1, 3. இல்லையா 1, 3 அது எப்படி நம்ம போடணும்? f of 3, that is f of 3 is 32 இல்லையா 32 minus 4 நம்ம டிஃபரன்ஸ் டேபிள் போடும்போது f of xல 32 minus 4 போடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி 32 minus 4 divided by 3 minus 1 இந்த ஆர்குமெண்ட்டால் டிவைட் பண்ணுவோம் 32 minus 4 by 3 minus 1 இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் ஃபார் 1, 3 that is x0, x1 f of x0, x1 சரிங்களா அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் 224 you can write in the mid of 32 224 32க்கும் 224க்கும் இடையில இது எழுதணும் சரிங்களா 224 minus 32 divided by 6 minus 3 இங்க இருந்து என்ன எழுதணும் 6 minus 3 divided by 6 minus 3 next 6, 11 இது வந்து ஒரே காலம்ல தான் வரணும் உங்களுக்கு சரிங்களா 32 minus 4 by 3 minus 1 இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா 28 by 2 which is 14 சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இது வந்து என்ன வரும் this is equal to 64 இதுக்கு கீழே 611 அதாவது f of 224, 1344 இதுக்கு டிஃபரன்ஸ் டேபிள் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் என்ன வரும் நான் வந்து இது கீழே என்னால் எழுத முடியல நான் எழுதுகிறேன் it is 1344 minus 224 divided by 11 minus 6 11 minus 6 new page I write it in a new page given x f of x and the first difference is 1 3 6 11 these are the arguments entry 4 32 224 1344 சரிங்களா இது எப்படி போடணும் 32 minus 4 by 3 minus 1 32 minus 4 by 3 minus 1 which is 14 சரிங்களா இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வரணும் இங்கே 224 minus 32 by 6 minus 3 this is 64 சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் 1344 minus 224 by 11 minus 6 which is 224 இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் 224 this is called first divided difference சரிங்களா இப்போ அதே மாதிரி செகண்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் del square of f of x சரியா இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இங்கே என்ன இருக்குது 64 இல்லையா 64 minus 14 இது வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் எழுதணும் 64 minus 14 divided by இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் போடுறோம் இல்லையா அதனால நடுவில் இந்த 3 விட்டுறணும் divided by 6 minus 1 சரிங்களா செகண்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் போடும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் போடும்போது இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் செகண்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் போடும்போது 64 minus 14 அப்பான் இங்கே என்ன பண்ணணும் 3 விட்டுறணும் 6 minus 1 சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே 224 இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 10 கிடைக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு 224 minus 64 divided by இப்போ என்ன பண்ணணும் 11 minus 3 இந்த 6 விட்டுறணும் சரிங்களா ஒரு நம்பர் ஸ்கிப் பண்ணோம் 1 கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் 3 விட்டுட்டோம் 6 கன்சிடர் பண்ணோம் ஸோ 6 minus 1 இப்போ 3 கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு 6 வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு 11 minus 3 சரிங்களா என்ன இது வந்து 20 சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வருது 20 we get 20
இதனோட வேல்யூ என்ன 20 சரிங்களா. திஸ் இஸ் கால்ட் செகண்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் சரிங்களா. டிவைடட் டிஃபரன்ஸ்னால் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஆர்குமெண்ட்டால் டிவைட் பண்ணணும் ஓகேவா. இதே மாதிரி ஃபார் த கிவன் டேட்டா தேர்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் del cube f of x. del cube f of x நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது இங்கே என்ன இருக்குது 20 இங்கே 10 செகண்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் 10 20. ஸோ 20 minus 10 divided by இங்கே என்ன பண்ணணும், இப்போ ரெண்டு நம்பரை ஸ்கிப் பண்ணிடணும் சரிங்களா. 1 கன்சிடர் பண்ணிக்கணும், 3 and 6 விட்டுட்டு 11 minus 1. ஸோ the third divided difference இங்கே எழுதுகிறேன். third divided difference is given as என்ன வரும் 20 minus 10 divided by தேர்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் போடுறதுனால என்ன பண்ணணும், ரெண்டு நம்பர் ஸ்கிப் பண்ணிக்கணும். ஸோ 1 2 3 and 6 ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம்னா 1 and 11 கன்சிடரிங் 1 and 11 we get 11 minus 1 சரிங்களா. இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் டேபிள் ஃப்ரேம் பண்ணணும் சரிங்களா. 20 minus 10 divided by இந்த 3யும் 6யும் விட்டுட்டு 11 minus 1. தேர்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் இஸ் 20 minus 10 divided by 11 minus 1 which is 10 by 10 is 1 சரிங்களா. இதுதான் என்னது டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் எப்படி வந்து நம்ம டேபிள் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா. இது எல்லாமே வந்து நம்ம எப்படி டிஃபரன்ஸ் டேபிள் போடுவோமோ அதே மாதிரி ஒரே டேபிளில் போடணும். இங்கே எனக்கு வந்து இடம் இல்லாதனால நான் del cube தட் இஸ் தேர்ட் டிஃபரன்ஸ் டேபிள் கீழே போட்டிருக்கேன் சரிங்களா, தனியாக போட்டிருக்கேன். நீங்கள் ஒரே டேபிளில் போடணும். We go to the next one. For this also we need to find the divided difference table. Form the divided difference table for the following data. இங்கே டேட்டா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க x f of x ஆர்குமெண்ட் அண்ட் என்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் போட்ட மாதிரியே போடணும். ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும், ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதிக்கணும். எக்ஸ் என்னெல்லாம் வேல்யூஸ் அசியூம் பண்ணுது, -2 0 3 5 7 and 8 and corresponding y -792 108 -72 48 -144 -252 சரிங்களா. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் del f of x it is 108 இல்லையா. 108 minus of -792 divided by 0 minus of -2. இது வந்து இதுக்கு நடுவில் வரணும் இல்லையா. இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது, மைனஸ் மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் ஆகிடும், ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ சிம்பிளிஃபையிங் திஸ் யூ கெட் 490. இதை ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும், 0 1 900 இல்லையா. 0 8 + 2 10 9 + 1 10 8 + 8 900 divided by 2. So that is 4 not 490 450. It is 450. சரிங்களா. இது வந்து f of x0, x1. இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டேட்டாக்கு, அதாவது இங்கே என்ன இருக்குது, எனக்கு வந்து இங்கே வந்து போதுமான இடம் இல்லாதனால நான் இப்படி போடுறேன். நீங்கள் வந்து நோட்டில் போடும்போது நீட்டாக போட்டுக்கோங்க. அது எப்படி போடணும், -72. ஸோ இங்கே என்னது, -72 -108 divided by 3 - 0 இல்லையா. 3 - 0. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும், -60. you get -60 சரிங்களா. இப்போ நம்ம எது வரைக்கும் போட்டிருக்கோம், 72 - 108. நெக்ஸ்ட்டு 48க்கும் -144. ஸோ -144
minus 48 divided by minus 252 minus of minus இங்கே என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் 144 divided by 8 minus 7. சரிங்களா, இது வந்து 7க்கும் 8க்கும் நடுவில் வரணும் இந்த டேட்டா. சரிங்களா, இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் minus 144 72 இங்கே வந்து 48 இங்கே வந்து நடுவில் ஒரு டேட்டா விட்டுட்டேன். இங்கே பாருங்க 48 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 72 இது வரணும் இல்லையா. நீங்கள் வந்து இந்த டேட்டா ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால வரல. நான் வந்து 3 டேட்டாஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். 3 டேட்டாஸ் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி எக்ஸு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்லி ஃபார் 3 டேட்டாஸ் டு மேக் இட் வெரி கிளியர். ஏன்னா இது எல்லா டேட்டாஸும் போடுறதுனால இங்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு 4 டேட்டாஸ் எடுத்துக்கலாம். -2 0 3 5 -2 0 3 5 and f of x is minus 792 108 minus 72 and 48. So we consider this. இது மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி போகலாம். இப்போ இதுக்கு டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் டேபிள் எப்படி போடுறது? ஃபஸ்ட்டு டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வரணும் இல்லையா. 108 மைனஸ் ஆஃப் minus 792 divided by 0 minus of minus 2. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் 450 வந்துடும் இல்லையா. இப்போது இந்த ரெண்டு டேட்டாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு டிவைடட் டிஃப்ரென்ஸ் minus 72 minus 108 divided by 3 minus 0 3 minus 0 3 minus 0 இது வந்து என்ன வருது minus 60 வருது. சரிங்களா, நெக்ஸ்ட்டு 48 minus minus 72 by 5 minus 3 இது வந்து என்ன வருது this you get 60. சரியா, இது வந்து 60 கிடைக்குது. this is 60. இது வந்து ஃபஸ்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ். இப்போ வந்து செகண்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ். ஸோ டு ஃபைண்ட் செகண்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும்? we need x. x என்ன? x வந்து நம்ம என்னெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்? -2 0 3 5. ஃபஸ்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் என்ன? del f of x. del f of x நம்மளுக்கு என்ன வந்தது? 450 minus 60 and 60 இல்லையா. இப்போ செகண்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் del square f of x. this is -60 minus 450. இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு டேட்டாவை எடுத்துக்கணும், செகண்டை விட்டுருணும், தேர்ட் எடுத்துக்கணும். 3 minus of minus 2. சரிங்களா, இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் -102 கிடைக்கும். சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்கள். 3 + 2 இங்கே 6 3 + 2 5 ஆகிடும். this is 510 இல்லையா. 510 by 5 102. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து 60 இங்கே என்ன இருக்குது 60 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் பை இப்போ என்ன பண்ணணும்? 0வை கன்சிடர் பண்ணிக்கணும், அதுக்கப்புறம் 3யை விட்டுருணும். 5 minus 0 ஓகேவா. 60 + 60 120 120 by 5 120 by 5 you get 24. சரிங்களா, இப்போ தேர்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் del cube f of x. எக்ஸும் நம்ம எடுத்து எழுதிப்போம். எக்ஸ் என்ன? -2 0 3 5 4 வேல்யூஸ் தான் எடுத்துருக்கோம். இது -102 24 -102 and 24. del square இது del square இல்லையா. del square f of x. இப்போ நம்ம தேர்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் del cube f of x ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? 24
minus of minus 102 divided by first data consider பண்ணிக்கணும். next என்ன பண்ணணும் 2 data skip பண்ணிடணும். 2 data skip பண்ணிட்டு 5 minus 2 சரிங்களா? இதை வந்து simplify பண்ணா we get 18. you get 18 சரிங்களா? இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் டேபிள் ஃப்ரேம் பண்ணணும். உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ்க்கு நான் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன், நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபைண்ட் த தேர்ட் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வித் ஆர்குமெண்ட்ஸ் 2, 4, 9, 10 வேர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் 2x. ஸோ யூ நீட் டு ஃபைண்ட் த என்ட்ரிஸ் முதல்ல நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் இல்லையா? எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து என்னெல்லாம் வேல்யூஸ் அசியூம் பண்ணுது 2, 4, 9, 10 இந்த வேல்யூஸ்லாம் அசியூம் பண்ணுது. எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் 2x. ஸோ புட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 யூ கெட் த கரஸ்பாண்டிங் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஒய். எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 4 கொடுத்தா கரஸ்பாண்டிங் ஒய். எல்லாத்தையும் என்ட்ரிஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் த டிவைடட் டிஃபரன்ஸ். you have to find del of f of x, del square of f of x, del cube of f of x. சரிங்களா? it is asked third divided difference. Okay, I hope all of you understand this video, this lesson, how to find the divided difference table. Okay, so this is your work. Try to find the divided difference, third divided difference for the given function. So with this knowledge in how to frame divided difference ன்றதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நியூட்டன்ஸ் டிவைடட் டிஃபரன்ஸை அப்ளை பண்ணி எப்படி வந்து அன்ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ்க்கு பாலினாமியல்ஸோ அப்படி இல்லை ஃபார் கிவன் எக்ஸு ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அதனால் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் டிவைடட் டிஃபரன்ஸ் டேபிள் வந்து கரெக்டாக ஃப்ரேம் பண்ண நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா? அதனால் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா. ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will use Newton's divided difference table சரிங்களா for interpolating. Thank you students for joining. Meet you all in the next video, next class. Thank you students.